மகிமை. I want to give you 7 spiritual commodities. நான் 7 காரியத்தை ஆவிக்குரிய காரியத்தை குறித்து உங்களுக்கு And சொல்ல I'm going to போறேன். go super fast நான் ரொம்ப சீக்கிரமா சொல்ல போறேன். because it's almost 5 o'clock. 5 மணி ஆக போகுது. So I have 10 minutes to make it sharp at 5. நான் 10 நிமிஷத்துக்கு 5 முடிக்கிறதுக்கு. Then we do some ministration. Amen. அதுக்கு நம்ம ஜெபிக்க போறோம். Because if we don't minister, Regina is not going to come back. அப்ப நம்ம ஜெபிக்கல ரெஜினா திரும்ப வர மாட்டாங்க. We make sure Regina has been ministered. Amen. We make sure she has been prophesied. Amen. 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 7 spiritual commodities. 7 காரியத்தை குறித்து பார்க்க போறோம். What is a commodity? கம்யூனிட்டி என்னது? What is a commodity, elder? கம்யூனிட்டி என்னது? What is it? Something that is tradable. ஒரு காரியத்தை வியாபாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம். Commodities are very important for the economy. கம்யூனிட்டி வியாபாரம் செய்யற காரியம். Are you here, church? Commodities are very important. கம்யூனிட்டி ரொம்ப முக்கியம். And there are certain commodities in the spiritual realm ஆவிக்குரிய காலத்துல அந்த காரியங்கள் இருக்கு that we cannot avoid. நம்ம அதை தவிர்க்க முடியாது. Say commodities. Commodities. Say 7 spiritual commodities. 7 spiritual commodities. I'm going to give you very, very fast. நான் ரொம்ப சீக்கிரமா காரியத்தை சொல்ல போறேன். The first one. முதல் காரியம். The commodity of truth. உண்மையத்துவத்தை குறித்து. Say commodity of truth. Commodity of truth. As a born again believer, ஒரு மறுபடியும் பிறந்த ஒரு this is மனுஷனா one commodity you cannot negotiate. இந்த கம்யூனிட்டி நீங்களால அதை தவிர்க்க முடியாது. The truth is the word. சத்தியம் சொல்றது வார்த்தை. If there was one reason elder made a decision as a family to be under Prophet Jerome Fernando, அப்படி எல்டர் இந்த ப்ரொஃபட் ஜெரோம் மினிஸ்ட்ரி வரது முடிவு எடுத்தாங்கன்னா ஒரு காரணம். it was because of this commodity, the commodity of truth. ஏன்னா சத்தியத்தை குறித்து அவங்க அறிந்தபடியால. You heard him say, அவர் சொன்னது கேட்டீங்க. 15 years ago, 15 வருஷம் முன்பதாக, 10 years ago, 10 வருஷம் முன்பதாக, 11 years ago, 11 வருஷம் முன்பதாக, this prophet which was called a pastor shared the uncompromised word of God. இந்த ப்ராஃபட் சொல்றவர் ஒரு பாஸ்டர் இருக்கும்போது அப்படிப்பட்ட தேவ வார்த்தையை பேசினார். So what is the word of God? அப்படினா தேவ வார்த்தை என்னது? The commodity of truth. கம்யூனிட்டியோட சத்தியம் குறித்து பேசுது. In the economy of heaven, பரலோகத்தோட எக்கானமில பாத்தீங்கன்னா truth is very important. சத்தியமா உண்மை இருக்குது ரொம்ப முக்கியம். Let me give you a very quick scripture. Proverbs 23:23. Proverbs 23:23. Regina, this is for you as well. I bless you. You are most welcome. By the truth and do not sell it. Get wisdom, discipline. By Truth. Are you here? I think you want me to bring elder again to share some more stories about Miracle Dome. By what? The truth. By the truth? I thought the truth is free. நம்ம சத்தியத்தை எப்படி வாங்குறது அது ஃப்ரீ தான் நினைச்சேன். Who told you that lie? Did you know it cost money for you to be here? உங்களுக்கு பணம் தேவை நீங்க இங்க வரதுக்கு. All the way from Sri Lanka I have to take the taxi to come here. ஸ்ரீலங்கால வந்து இங்க டாக்ஸி ஏறி வரணும் இங்க வரதுக்கு. Some of you took the MRT train. One thing we like about this place is connected to the MRT train. How many of you came by train today? எத்தனை பேர் ட்ரெயின்ல வந்தீங்க இன்னைக்கு? Look at that, elder. Look at that. Literally almost like 3/4 of the church or half of the church come because of the train accessibility here. And you are so prophetic. Because from day one that we shifted from the college to come here, I keep on telling the team, we don't fix things here much. Why? This is temporary. Amen. You see, even the carpets are not fixed. I insist, tell them, no, sometimes it costs most to remove it than to fix it. So why should we spend money to remove something which you are not here for a long term? This is very temporary place, amen? From day one we know. And it's confirmed by elder. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Say commodity of truth. Commodity of truth. But this is the key. இது முக்கியமான காரியம். Like elder, we have a young elder here. We have a young senior elder. நம்ம யங் சீனியர் எல்டர் இருக்காரு. But we have a true young elder in our branch. Amen. நம்ம உண்மையான எல்டர் யங் எல்டர் இருக்காங்க. Approved by Prophet Jerome. ப்ராஃபட் ஜெரோம் சரி Hallelujah. But this is the key. If it is a commodity, there is cost involved. ஒரு ஜாமான் வாங்கணும் சொன்னா அங்க நமக்கு பணம் தேவை. The problem is many Christians take the truth for granted. நிறைய பேர் சத்தியத்தை வந்து ரொம்ப அலட்சியமா எடுத்துக்கறாங்க. Because they have this mindset. ஏன்னா எப்பவுமே யோசிக்கிறது. Truth is free, man. எப்பவுமே சத்தியம் பண்றது எல்லாமே ஃப்ரீ தான வாங்குறது. And yet the proverb say what? Buy the truth. நீதிமொழி சொல்லுது சத்தியத்தை வாங்குங்கன்னு. He was talking about giving. அவர்
கொடுக்கறத குறித்து சொன்னாரு. He was talking about offering. அவர் காணிக்கை குறித்து சொன்னாரு. I hope you all have this revelation. உங்களுக்கு இது விளங்கும்னு நினைக்கிறேன். In every service, நீங்க எல்லா ஆராதனையிலும் you should not leave a service if it didn't cost you anything. நீங்க ஒரு பணத்தை நீங்க கொடுத்து செலவு பண்ணாம ஒரு ஆராதனைக்கு போக கூடாது. Make it your lifestyle. இது உங்களோட வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு காரியமா கொண்டுடுவாங்க. No one is forcing you. யாருமே உங்களை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணல. It's by revelation. இது வெளிப்பாடு மூலமாக. But if you get the revelation, இந்த வெளிப்பாடு உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுனா it says buy the truth. சத்தியத்தை காசு கொடுத்து வாங்கணும். And when you have it and it's yours, அது உங்கள்ட்ட இருக்கும்போது அது உங்களோட. you don't sell it. அது விக்காதீங்க. You don't simply sell it. அது சாதாரண வித்துறாதீங்க யார்ட்டயும். It has to belong to you. அது உங்களோட சொந்தமானது. That's how you become planted in a ministry. அப்படிதான் நீங்க ஒரு சபையில ஊழியத்துல நடப்படணும். The commodity of truth. Buy it, don't sell it. அது வாங்குங்க வித்துறாதீங்க. And by doing that, அது செய்யும்போது you are getting wisdom. உங்களுக்கு வெளிப்பாடு வருது. Wisdom is another commodity. வெளிப்பாடு சொல்ல இன்னொரு commodity போல. If you are writing down the 7 commodities, அப்படி 7 காரியத்தை நீங்க எழுதுனீங்கன்னா first one is the commodity of truth. முதல் காரியம் சத்தியத்தை குறித்து. The other one is the commodity of wisdom. இரண்டாவது காரியம் வெளிப்பாடு குறித்து. How can a man of God like this, எப்படி இப்படிப்பட்ட தேவ மனுஷன் in a country with 101 challenges, ஒரு அவ்வளவு கஷ்டமான நாட்டுல still complete the miracle dome இருந்தாலும் மிராக்கிள் கட்டி முடிக்க முடிஞ்சுச்சு? at the time that prophet wanted it to be completed? ப்ராஃபட் சொன்ன அதே நாள்ல முடிக்கிறதுக்கு A man with wisdom. ஒரு வெளிப்பாடு உள்ள மனுஷன். But you cannot have wisdom unless you have what? Truth. ஆனா ஒரு வெளிப்பாடு உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படி உங்களுக்கு ஒரு உண்மை இல்லைன்னு சொன்னா. So no சத்தியம். matter what you do, நீங்க என்ன செஞ்சாலும் சரி, get the truth inside of you. முதல்ல சத்தியத்தை உங்களுக்குள்ளாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க. What is the truth? சத்தியம்னா என்னது? The word. தேவ வசனம். You get to get this commodity inside. இந்த தேவ வசனத்தை உங்களுக்குள்ளாக நீங்க எடுத்துக்கணும் முதலாவது. Amen to that. Amen. Are you receiving something? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Another commodity. இன்னொரு காரியத்தை பார்த்தோமா? The commodity of oil. எண்ணெயை குறித்து. Commodity of Oil. oil. Matthew 25:9. Quickly. Fast. Zinto berete. Oh? Zinto. Berete. Zinto. Berete. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Go to those who sell oil and buy some for yourselves. போய் என்ன விக்கிறவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் வாங்கிக்கிட்டு உங்களுக்கும் தனி விச்சுக்கணும்னு. This is the story of the virgins. Did I get your attention when I say virgins? Naughty you all. Just now I talk so much about truth, nobody paying attention. The moment you hear the word virgin, look at Ray now. There was a group of virgins who ran out of oil. ஒரு குழுவா ஸ்ரீங்க போறாங்க என்ன குறவாகுது In the அவங்களுக்கு. Bible, oil represents the anointing. வேதத்துல பார்த்தோமா என்னன்னு சொல்லும்போது அபிஷேகத்தை குறித்து சொல்லுது. Oil is a commodity. ஆயில் அந்த எண்ணெய் வந்து விக்கிற பொருள். I said oil is a commodity. எண்ணெய் ஒரு விக்கிற பொருள். The problem with us, நம்மளோட என்ன பிரச்சனை தான்? we take the anointing for granted. நம்ம எல்லா அபிஷேகத்தையும் நம்ம சாதாரணமா எடுத்துக்கிறோம். The anointing is free. அபிஷேகம் ஃப்ரீயா கிடைக்குது. It is a commodity. அது விக்கிற ஒரு பொருள். In the kingdom of God, it is a commodity. தேவ ராஜ்யத்துல அது விக்கிற ஒரு பொருள். In the Old Testament, பழைய ஏற்பாடுல people were anointed with oil. ஜனங்களை அபிஷேகம் பண்ணாங்க எண்ணெயில. Can we be real now? That means people were anointed with something which is a commodity. அப்புறம் என்ன அர்த்தம்னா நம்ம விக்கிற ஒரு ஜாமால தான் அபிஷேகம் பண்ணாங்க. My wife is more excited than you all because that's her business now. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. But there is a price to pay. ஆனா இதுக்கு ஒரு விலை கரகம் இருக்கு நம்ம. Church, for every commodity there is a price to pay. எல்லாமே வியாபாரம் செய்யற ஒரு ஜாமாக்கு ஒரு விலை இருக்கு. So what is the price to pay for the anointing? அபிஷேகத்துக்கு என்ன விலை? Consecration. நம்ம சுத்திகரிக்கப்படுறது. Consistency. நம்ம தொடர்ந்து இருக்கணும். Sacrifice. அர்ப்பணிக்கணும். Obedience. கீழ்ப்படியணும். For every commodity there is a price to pay. எதெல்லாம் நம்ம விக்கிறதுக்கு ஒரு ஜாமாக்கு விலை இருக்கணும். How many have I given you so far? 3? I like what somebody said. You can borrow a sermon, you cannot borrow an anointing. சிலவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு sermon நீங்க கொஞ்ச நேரம் வாங்கிக்கலாம் ஆனா ஒரு அபிஷேகத்தை நீங்க வாங்க முடியாதுன்னு. We can even get ChatGPT to give us a sermon. நீங்க
ஆன்லைன்ல தட்டினாலே ஒரு செர்மன் சொல்லும் உங்களுக்கு. Wow, less than a second. ஒரு செகண்ட்ல எல்லாம் வெளியாயிரும். ChatGPT, give me a sermon. ChatGPT தட்டுமே எல்லாமே செர்மன் கொடுத்துரும். Just like that, man. ஒரு வினாடில எல்லாமே கொடுத்துரும். Anytime you can borrow a sermon. எப்ப வேணாலும் நீங்க போய் மத்தவங்களோட செர்மன் எடுக்கலாம். Let me challenge you. நான் உங்களை சொல்றேன். Ask ChatGPT. ChatGPT கிட்ட கேளுங்க. Give me anointing. அபிஷேகத்தை கொடுன்னு. ChatGPT, ChatGPT give me an anointing. ஒரு அபிஷேகத்தை எனக்கு கொடுன்னு. ChatGPT, ChatGPT give me an anointing. ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுன்னு. Try and see what's the answer. தட்டி பிறகு என்ன வருதுன்னு பதில். Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Did I share commodity of wisdom just now? Yes. Okay, but I didn't share what's the price. What's the price to get the commodity of wisdom? ஒரு ஒரு வெளிப்பாடு கிடைக்கிறது என்ன நம்ம காசு கட்ட என்ன கட்ட வேண்டியது. Something many of you don't like. சிலங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியம். But I've been doing my very best for the past 2 years to ingrain this into you. நான் இந்த காரியத்தை உங்களுக்குள்ளாக சொல்ல 2 வருஷமா கஷ்டப்படுறேன். What's the price to get the commodity of wisdom? அந்த வெளிப்பாடு பெற்றுக்கொள்ள என்ன செய்யணும் நம்ம? Learning from corrections. நம்ம குறைகளை நம்ம மத்தவங்க திருத்தும்போது கற்றுக்கொள்ளணும். Learning from corrections. நம்ம ஒருத்தவங்க சரிப்படுத்தும்போது நம்ம ஏற்றுக்கணும். Seeking wise counsel. நியாயமான வெளிப்பாடு உள்ளவங்கள்ட்ட போய் கவுன்சிலிங் பண்ணோம். Another area. இன்னொரு காரியம் Meditation. வெளியே நம்ம தியானிக்கிறது. Another one. இன்னொரு காரியம் The fear of God. கர்த்தருக்கு பயம். The fear of God. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம். This is the price for wisdom. இதுதான் நம்ம செலுத்த வேண்டியது வெளிப்பாடு பெற்றுக்கொள்ள. Every commodity has a price. எல்லா பொருட்களும் ஒரு ஜாமா விலை இருக்கு. In the spiritual realm is the same thing. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அதே போல. Say thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Next one. அடுத்ததாக Commodity of faith. விசுவாசத்தின் பொருள். The commodity of faith. விசுவாசத்தை குறித்து. Without faith, it's impossible to please God. விசுவாசம் இல்லாம கர்த்தரை பிரியப்படுத்த முடியாது. And faith cometh by. கேட்கிற வேலை விசுவாசம் வரும். Prophets spent a lot of time on this recently. ப்ராஃபட் ரொம்ப காரியத்தை குறித்து சொல்லியிருக்கிறாரு. But hearing comes with a price. ஆனா கேட்கறதுலயும் சில காரியங்கள் நம்ம செலுத்த வேண்டியது இருக்கு. In order to hear, you have to invest time. நீங்க கேட்கறதுக்கு உங்களோட நேரத்தை நீங்க செலுத்தி ஆகணும். That's why even prophet is sending me message regarding elder being in Malaysia. அதுதான் ப்ராஃபட் எல்டர் மலேசியாக்கு வர குறித்து சொல்லும்போதும் I was already listening to his message, which he already has it in YouTube 11 years ago. 11 வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு உள்ள ஒரு மெசேஜ் நான் யூடியூப்ல கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ப்ராஃபட். So in order to hear faith, அவர் விசுவாசம் குறித்து கேட்கும்போது the price is time. அதோட விலை செலுத்துவது என்னன்னா அந்த நேரம். Separation. பிரிக்கப்பட வேண்டும். Renewing of the mind. நம்முடைய யோசனைகளை புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். And feeding yourself daily. உங்களோட சரீரத்துக்கு உங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு சாப்பாடு நீங்க கொடுக்கணும். Feeding yourself. உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கிறது daily. அன்றாடம். Every day. அன்றாடம். Every day. அன்றாடம். Normally prophet say at least spend 15 minutes out of his messages on a daily basis. அவரோட மெசேஜ்ல 15 நிமிஷம் எப்பயும் கேட்க சொல்லுவாரு. If you can, உங்களால முடிஞ்சிச்சுனா listen to the whole sermon. அவரோட ப்ராஃபட்டோட முழு மெசேஜ் கேளுங்க. Are you still here? Amen. How many have I given? Are you sure? Next one. Commodity of character. நம்மளோட சுபாவத்தை குறித்து. I'm going fast, not for everything. I'll give you scriptures because of time. Commodity of character. நம்மளோட சுபாவத்தை குறித்து. Write something down which is very important. ஒரு காரியத்தை எழுதி கொள்ளுங்க. Write it down. எழுதி கொள்ளுங்க. A gift ஒரு gift கிடைக்குதுன்னா can open the door. ஒரு கதவை திறக்க முடியும். But it is the character ஆனா அவங்களோட சுபாவம் that makes you stay in the room. நீங்க உங்க ரூம்லயே இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கும். The gift easily opens the door. ஒரு gift உங்களுக்கு கிடைக்கும்போது ஒரு கதவு திறக்கப்படும். What will make you stay? ஆனா நீங்க நவராம இருக்கிறது என்ன நடக்கும்? It is always the character. உங்களோட சுபாவம் உங்களை ஒரு காரியத்தை விட்டு வெளியாகாம பாத்துக்கும். Many of you are very gifted. ரொம்ப பேருக்கு நிறைய gift இருக்குங்க. Some of you I can pull you out and you can start prophesying. சிலவங்களை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு வரங்கள் இருக்குன்னு நீங்க தீர்க்க வரத்து முடியும். No problem with the gift. உங்களுக்கு வரத்துல பிரச்சனை இல்ல. But you have issue with character. ஆனா நமக்கு சுபாவத்துல பிரச்சனை இருக்கு. That's one of the reason actually to be part of a church. அதனால தான் நம்ம ஒரு ஆராதனையில ஒரு பங்காளர் இருக்கணும். And when you have pastors who don't buy your BS. நீங்க சில பாஸ்டர்கள் வந்து உங்க பேச்சை கேட்காம இருக்கலாம். Please understand, BS is not commodity. If you get it, you get it. Right? Sri Lanka, same thing. In case you think BS in Sri Lanka is a commodity. Pastor, what is BS? Google it.
commodity of character. நம்ம சுபாவத்தை குறித்து பார்த்தோம். What's the price to pay? சுபாவத்துக்கு நம்ம என்ன செலுத்த வேண்டும்? Dying to flesh. நம்ம மாமிசத்துக்கு முதல் மறிக்க வேண்டும். Dying to flesh. சுயத்துக்கு சாக வேண்டும். Dying to flesh. சுயத்துக்கு சாக வேண்டும். Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Accountability. நம்ம கணக்கு கொடுக்கணும். Integrity. உண்மைத்துவமா இருக்கணும். Next one. அடுத்ததாக Commodity of honor. கனம்படுத்துவது. Commodity of honor. கனம்படுத்துவது. Honor is the culture of this ministry. கனம்படுத்துறது நம்மளோட கல்ச்சர் இந்த ஊழியத்துல. Come close to me. I tell you what, go on the stage. Preach. No, preach. No, stay on the stage. Many of you have limited honor to this. Oh, man of God. Don't move, Liao. Where are you going? ரொம்ப பேருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு. Many of you have lower honor only to this. ரொம்ப பேருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு, நேரா போய் காலை தொடறது. Oh, man of God. ஒரு தேவ மனுஷன் காலை தொடறது. ஒரு தேவ மனுஷன் சொல்லிட்டு காலை தொடறது. This is only an outward expression. இது வெளிரங்கமா காட்டுற ஒரு காரியம் மட்டும் தான். Do you know that you can do this 20 times a day on me, on him, on any man of God, including prophet? எந்த தேவ மனுஷன் கூட போய் 20 வாட்டி கூட ஒரு நாள் செய்ய முடியும். And yet your heart is not honoring the man of God. ஆனா இருந்தாலும் உங்க இருதயம் உண்மையா கனம் படுத்தாம இருக்கும். Don't make me pick on you. I know exactly who honors the prophet. எனக்கு உண்மையாலே தெரியும் யார் உண்மையா ப்ராஃபட்டை கனம் படுத்துறான்னு. Now you can come down. There are so many indications you can tell who truly honors someone. சிலவங்களை யார் உண்மையா கனம் படுத்துறா நம்ம சில காரியத்தை பார்த்து சொல்ல முடியும். This is something you cannot avoid. நம்ம இந்த காரியத்தை தவிர்க்க முடியாது. Honor unlocks access. Thank you, Lord. நம்மளுக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அதை நம்ம கனம் படுத்தணும். Honor unlocks access. நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பை நம்ம கனம் படுத்தணும். What is the price for the commodity of honor? நம்ம கனம் படுத்துறதுக்கு என்ன செலுத்த வேண்டும்? Actually, it is another H. Humility. நம்ம மதிக்க கத்துக்கணும். I'm not referring to outward humility. A humility of the heart. உங்க இதயத்துல உண்மையா நீங்க கனப்படுத்த கத்துக்கணும். A humility of the heart. மத்தவங்க கனப்படுத்துறது இதயத்துல இருந்து வரணும். Another way to say a humble heart. இன்னொரு காரியத்துல சொல்றோமா நம்ம தாழ்மையான இருதயம். Amen, church? Amen. How many already? 6. Last one. கடைசியாக This is the one right now we are running out of it. Commodity of time. உங்க நேரத்தை குறித்து. I overshoot, it's already 5:05. You see, Pastor Olivia is not happy. Commodity of time. நேரத்தை குறித்து. Can we run through the 7th again? What's the first one? Commodity of truth. Satyam. Now, as we go through this list, I want you to do an audit on yourself. நாம இந்த காரியத்தை மறுபடியும் சொல்லும்போது நீங்க உங்களை குறித்து நீங்க யோசிக்கணும். I want you to reflect on yourself. உங்களை குறித்து நீங்க யோசிக்கணும். Before we leave the church today. இந்த சபையை விட்டு வெளியே வரும்போது அப்புறமா. When it comes to 7 commodities of the kingdom of God. 7 காரியத்துல நம்ம ராஜ்யத்தை பார்க்கும்போது 7 spiritual commodities. 7 காரியத்துல ஆவிக்குரிய Now we are காரியம். going to do an internal audit. நம்ம இப்ப நம்மள குறித்து தியானிக்க So போறோம். first one is the commodity of truth. முதல் காரியமா சத்தியத்தை குறித்து பார்த்தோம். What is your relationship with the truth? உங்களுக்கும் சத்தியத்துக்கும் உள்ள உறவு என்னது? Check yourself. உங்களை குறித்து யோசிச்சு பாருங்க. What's the second one? இரண்டாவது காரியம் என்னது? Commodity of wisdom. இரண்டாவது காரியம் வெளிப்பாடு குறித்து பார்த்தோம். Are you really seeking wisdom? நீங்க உண்மையிலே வெளிப்பாட தேடுறீங்களா? Are you really seeking wisdom? உண்மையிலே வெளிப்பாட தேடுறீங்களா? 2025 2025 வருஷத்துல is almost over. முடிகிற கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். You cannot walk in 2026 with the same wisdom that you have in 2025. நீங்க 25ஆவது வருஷத்துல இருந்த அதே வெளிப்பாடோட 26ஆவது வருஷத்துக்குள்ள You போக can't. கூடாது. You have different challenges. உங்களுக்கு முடியாது, ஏன்னா வேற விதமான போராட்டம் இருக்கு. You have ChatGPT. உங்களுக்கு ChatGPT இருக்கு இப்ப. We joke about it, but people are losing jobs because of technology. நம்ம சிரிக்கிறோம், நிறைய பேர் டெக்னாலஜி வந்தனால நிறைய பேருக்கு வேலை எல்லாம் போகுது. You know how many copywriters, you know, they
What's the use? ChatGPT, create an advertisement for me for Facebook. சர்ச் வீட்ல போடுவாங்க ஒரு அட்வர்டைஸ்மென்ட் வேணும்னு எல்லாம் வெளியாகி கொடுத்துரும். Done. So you cannot depend on this year's wisdom for next year. அப்புறம் இந்த வருஷத்தோட வெளிப்பாடு நம்பிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அடுத்த வருஷத்துக்கு. The commodity of wisdom has to increase. உங்களோட வெளிப்பாடு உயர வேண்டும். Amen to that? Amen. So check yourself. உங்களை நீங்க ஆராய்ஞ்சு பாருங்க. It's time to stop foolishness. நம்ம ஏமாந்து Foolishness. நம்ம எல்லா முட்டாள்தனத்தை நிப்பாட்டுற நேரத்துல இருக்கிறோம். Amen? Amen. What's the next one, Dali? Commodity of the anointing. அபிஷேகத்தை குறித்து பார்த்தோம். You know the anointing you attract is the anointing that you respect. நீங்க ஒரு அபிஷேகத்தை எப்ப நீங்க கனப்படுத்துறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு அந்த அபிஷேகம் So மறுவரும். if you do not respect the anointing of this ministry under Prophet Jerome, நீங்க இந்த ஊழியத்துல இருக்கிற அபிஷேகத்தை நீங்க கனப்படுத்தலனா you cannot be an attractor of this anointing. இந்த அபிஷேகத்துல நீங்க ஒரு பங்காளரை உங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. Even if I interchange it with another word with grace, நான் இன்னொரு வார்த்தையில கிருபைன்னு சொல்லலாம். you can only attract the grace that you respect. நீங்க எந்த கிருபையை கனப்படுத்துறீங்களோ அந்த கிருபை தான் உங்களோட வரும். So if you do not value the commodity of this grace of this ministry, இந்த ஊழியத்தோட கிருபையை பத்தி உங்களுக்கு கனப்படுத்த முடியலன்னு சொன்னா nothing much will happen to your life. பெரிய காரியம் உங்க வாழ்க்கையில எதுவும் நடக்காது. I hope this Sunday your mindset is going to change. நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இந்த ஆராதனை உங்களோட யோசனை எல்லாம் மாறணும். I want to see these spiritual matters as a businessman. ஒரு இந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களை ஒரு பிசினஸ்மேன் போல நீங்க பார்க்கணும். That's why I use the word commodity. அதான் நான் commodityன்னு ஒரு வார்த்தையை பாய்க்கிறேன். Because one of her partners, a Filipino lady, that she deals with so often, every day literally, பஸ் ஒலிவேட சேரும் ஒருத்தங்க பிசினஸ் சேரும் பிலிப்போ லேடி she keep on using the word commodity எப்பவுமே அவங்க commodity தான் பாய்ப்பாங்க with வார்த்தையை. all the oil deals and all that. எல்லா ஆயில் பிசினஸ்க்கும். And that word got stuck in me. அதுதான் எனக்குள்ள மாட்டிக்கிச்சு அப்படி மாட்டிக்கி நிக்குது. I said, how can I combine this with spiritual matters? எப்படி இந்த காரியத்தை நான் ஆவிக்குரிய காரியத்துல கொண்டு வரலாம்னு யோசிச்சேன். And that's how this message came about. அப்படிதான் இந்த மெசேஜ் வந்துச்சு எனக்கு. The 7 commodities 7 commodities in the spiritual realm. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில. What is the next one? Commodity of faith. விசுவாசத்தை குறித்து பார்த்தோம். Or what elder shared today? இன்னைக்கு எல்டர் என்ன சொன்னாரோ Your faith should have increased. உங்களோட விசுவாசம் உயர்ந்திருக்கணும். Amen? Amen. With what he has gone through அவர் கடந்து வந்த வாழ்க்கையில காரியங்கள் to build that miracle dome, அந்த மிராக்கிள் டோம் கட்டறதுக்கு he must have done something to your faith. அது வாழ்க்கையில ஒரு விசுவாசத்துல ஒரு காரியத்தை செஞ்சிருக்கணும். But some of you look at me still 50-50. ஆனா சிலர் இன்னும் ஒரு 50-50 பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க பாதி Or பாதியா. half past 6. இல்ல பாதிக்கு மேல அரைவே கடை பாக்குறீங்க. How do you apply this? எப்படி இது என் வாழ்க்கையில கொண்டு வர You முடியும்? start applying by believing for big things. நீங்க முதலாவது ஒரு பெரிய காரியத்துக்கு நம்ப ஆரம்பிக்கணும். If God can use a prophet அப்படி கர்த்தர் ஒரு ப்ராஃபட்டை பாய்க்க முடியும்னா in a small island in Sri Lanka, ஒரு சின்ன நாடு ஸ்ரீலங்கால what makes you think God cannot use you? என்ன நினைக்கிறீங்க கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்த முடியாதுன்னு? So why believe for small things? ஏன் எப்பவுமே சின்ன காரியத்துல நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க? Start using your faith in a bigger way. உங்க விசுவாசத்தை இன்னும் பெரிய காரியத்துல For பயன்படுத்துங்க. bigger things. ஒரு பெரிய காரியத்துக்காக. Don't just focus to use faith only for your rental. எப்பவுமே சேவா கட்டறதுக்கு மட்டும் விசுவாசம் பாய்க்காதீங்க. Just to pay for the car. ஒரு காடி காசு கட்டறது மட்டும். You have faith for a bigger reason than that. உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் இருந்து பெரிய காரியம் செய்யுது. Those things everybody is worried about. மத்தவங்க எல்லாமே கவலைப்படுற காரியம். And Jesus said those things you should not worry. இயேசு சொல்ல அந்த காரியத்தை நீங்க கவலைப்பட கூடாதுன்னு. He said you just seek the kingdom. நீங்க ராஜ்யத்தை மட்டும் தேடுங்க. How? எப்படி? Use your faith. உங்களோட விசுவாசத்தை What is பயன்படுத்துங்க. the next one? அடுத்த காரியம் என்னது? Character. உங்களோட சுபாவம். This is the downfall of many of you. இது நிறைய பேருக்கு உழுவுறது காரணமா Like இருக்கு. prophet said, he said sometimes if you have seen him, sometimes I wish I can take my brain and character. சுபாவம். Character. அவங்களோட சுபாவம். Look at the man of God character. தேவ மனுஷனோட கேரக்டர் பாருங்க. Prophet. அவர் சொன்னார் ப்ராஃபட் சொன்னாரு. You want the dome to be complete? அந்த டோம் செஞ்சு முடிக்கணும்னா I'm in charge. நான் செஞ்சு முடிக்கிறேன். The rest have no say. மத்த யாருமே ஒண்ணும் பேச கூடாது. It's you and me. இது நீங்களும் நானும் மட்டும். Only somebody with character can do things like that. யாரால ஒரு சுபாவம் உறுதியா நிக்க முடியும் அவங்க மட்டும் தான் அதை செய்ய முடியும். It takes character to make us stand like that. இப்படி சொல்றதுக்கு ஒரு உறுதியான ஒரு சுபாவம் வேணும். Many of you, நிறைய பேருங்க you want to please everybody. எல்லாத்தையும் சந்தோஷப்படுறதுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டு இருப்போம். If you want to, I'm telling you, that's how I used to be. அப்படிதான் நான் முன்ன இருந்தேன். It got me nowhere.
அதை நீ எங்கேயுமே கொண்டுட்டு போல. You want to please everyone. நீங்க எல்லாத்தையும் சந்தோஷப்படுத்தணும்னா Nice to this crowd, இவங்கள்ட்ட சந்தோஷப்படுத்தணும், nice to that crowd. இவங்கள்ட்ட சந்தோஷப்படுத்தணும். Let me see your testimony. உங்களோட சாட்சியை நான் பார்க்கறேன். Let me see how far you can go. நீங்க எவ்வளவு தூரம் போக முடியும்? Are you here? கேக்குறீங்களா நான் சொல்றது? Next, அடுத்ததாக the commodity of honor. கனப்படுத்துவது. Honor. கனப்படுத்துவது. Honor the people with authority. அதிகாரத்தில் உள்ளவங்கள்ட்ட கனப்படுத்தணும். Within the church, சபையில, also outside the church. சபைக்கு வெளியும் சரி. Honor the boss if you are under a boss. உங்களுக்கு ஒரு பாஸ் கீழ வேலை செஞ்சா அந்த பாஸை நீங்க கனப்படுத்துங்க. You want promotion? உங்களுக்கு ப்ரமோஷன் வேணுமா? Honor the people with authority. அதிகாரத்தில் உள்ளவங்கள்ட்ட நீங்க Have you கனப்படுத்துங்க. seen how prophet honors business people? எப்படி ப்ராஃபட் பிசினஸ் மேனுங்களை கனப்படுத்துற He பாத்தீங்களா? always emphasizes எப்பயுமே அது செய்வாரு. when it comes to business people, ஒரு பிசினஸ் செய்றவங்களை பார்த்தா special honor. எப்பயுமே தனியா ஒரு கனப்படுத்துவார். Amen, church? ஆமென். Number 6, right? And what's the last one? Huh? What? டைம். I can't hear you. டைம். Yeah, it's time. Cheers. Time. நேரம். You can be conscious of time in the wrong way. நீங்க நேரத்தை கொடுத்து ரொம்ப கவலைப்படுறதுலாம் தவறான விதத்துல. Like right now. இப்ப Pastor Faikhet says 5 o'clock. பாஸ்டர் 5 மணின்னு சொன்னாரு. Now it's 5:15. இப்ப 5:15 ஆச்சு. He is still preaching. இன்னும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. Today we have 2 preachers. இன்னைக்கு 2 பிரச்சனைங்க இருக்கிறாங்க. We have Elder Priyana. நம்ம எல்டர் இருக்கிறாரு. Then Pastor Faikhet still wants to preach. அதுக்கப்புறம் பாஸ்டர் பேசணும் பார்க்கறாரு. You see, 5:15 already. 5:15 ஆச்சு. I'm hungry. எனக்கு பசிக்குது. That means you don't understand time. அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் நேரத்தை கொடுத்த விளக்கம் Or you have a இல்லாம misconception of time. இல்லைன்னா நேரத்தை தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. Hello. Say time. நேரம். Say time. டைம். Time is more valuable than money. நேரமானது பணத்தை விட அது விலை மதிப்பு ஒன்றும் கூட. You can lose money. நீங்க ஒரு பணத்தை இழந்துடலாம். You can earn back the money. அந்த பணத்தை திரும்ப நீங்க பெற்றுக்கொள்ளலாம். But if you have wasted 10 years of your life, ஆனா உங்க வாழ்க்கையில 10 வருஷம் நீங்க இழந்தீங்கன்னா, if you do not know how to redeem the time. எப்படி அந்த நேரத்தை திரும்ப கொண்டு வர உங்களுக்கு Hello, I தெரியலனா, say if you do not know how to redeem the time, இழந்த நேரத்தை எப்படி திரும்ப கொண்டு வர உங்களுக்கு தெரியலனா, that 10 years is அந்த 10 வருஷம் போனது தான். Zoom, are you hearing? It's as simple as that.